سروس اسٹرکچر نہیں تھا. مطلب نرسنگ پیرامیڈکس یہ بیچارے خوار ہوتے تھے. سب سے زیادہ کام بھی یہ لوگ کرتے ہیں. سب سے زیادہ کام محنت جو ہے وہ پیرامیڈکس کی ہوتی ہے. اگر آپ کے پیرامیڈکس اچھے ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کا پیشنٹ بھی اچھا ہوگا. تو ان کے لیے کوئی سروس اسٹرکچر نہیں تھا. ان کے لیے سروس اسٹرکچر دیا. ابھی یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو اس پہ نہیں جاتے ہیں کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. لیکن جو ڈاکٹرز کا ڈیمانڈ تھا, آپ ابھی بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹرز کا ڈیمانڈ کیا ہے. اگر کوئی ڈیمانڈ ہے تو آئے ہم ان سے بات کریں. ڈیمانڈ کچھ بھی نہیں, لیکن ایک آدمی آ کے بغیر کسی وجہ کے, شریف آدمی یا کوئی بھی ہو, آپ اس پہ انڈے پھینکے اور آپ یہ کہیں کہ جی میں بڑا بہادری کا مظاہرہ کیا ہے میں نے. ایک 85 سال عمر کے, یہ تو ویسے بھی روایت کے خلاف ہے. تو میں اس پہ جتنے بھی ہمارے ڈاکٹرز ہیں میں ان سے ریکویسٹ کروں گا, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریم آف دا نیشن ان کو کہا جاتا ہے. یہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ خدمت کرتے ہیں اور کرتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اگر کچھ لوگ, چند لوگ اگر اس میں آ کے سارے پانی کو گندا کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ میرے خیال سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ جو احتجاج پر گئے ہیں وہ واپس آئیں, ہڑتال ختم کریں. اگر کوئی ایشو ہے تو ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو کبھی ایشو سے آپ کو وہ نہیں کیا. جو میں نے آپ کے سامنے چیزیں رکھی اس پہ آپ خود بھی فیصلہ کریں کہ جو ڈیمانڈ تھے 5 سالوں میں کبھی اتنا ڈیمانڈ ان کا مانا گیا ہے. آج جو تنخواہ خیبر پختونخوا کے ڈاکٹرز کو مل رہی ہے, مجھے بتائیں کہ کس صوبے میں ان سے زیادہ تنخواہ لی جا رہی ہے. یہ دور بھیجنے کی جہاں تک بات ہے کہ جی فار فلنگ ایریاز میں, آپ مجھے بتائیں لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی اگر بنیر, کوہستان, دیر, چترال, ٹانگ اگر یہاں ڈاکٹر نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں حکومت کی کیا رسپانسبلٹی بنتی ہے. یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہاں ڈاکٹر پہنچائے. تو ڈاکٹر کہاں سے, کوئی آسمان سے توڑ کے ہم اور ڈاکٹر لائیں جو وہاں پہ ڈیوٹی کریں. یہی ڈاکٹرز ہوتے ہیں. ہم نے فیصلہ کیا کہ جن کے ڈومیسائل, اب ایک آدمی اپنے وطن میں جا کے وہ ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتا, وہ اپنی عوام کو سرو نہیں کرنا چاہتا, تو 2 سال کے لیے ہم نے رکھا ہے. اتنی زیادہ بھی نہیں رکھا ہے کہ اگر آپ کا ڈومیسائل ہے, جس جگہ سے, جس ڈسٹرکٹ سے آپ ہیں, کم از کم 2 سال کے لیے تو وہاں سرو کر لیں تاکہ ان لوگوں کا بھی بھلا ہو, غریبوں کا. اگر ہم اصلاحات کی بات کرتے ہیں, ریفارمز لانے کی بات کرتے ہیں, عمران خان سارا دن کہتا ہے کہ جی میں غریبوں کے لیے کام کروں گا. تو اگر ہم غریب کے لیے ہم ڈاکٹر نہیں پہنچا سکتے تو پھر تو ہمیں ریفارمز کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. تو یہ جو چیز ہے, میں اس میں 2 سال سرو کرنا ہے جہاں جن کا ڈومیسائل ہے. ایشو یہ آ رہا ہے کہ جی ہم نے نوکری نہیں کرنی ہے دوسری جگہ, جہاں ہمارا کلینک چلا ہے ہم وہیں پہ کریں گے. تو یہ فیصلہ تو قوم نے ابھی کرنا ہے نا کہ حکومت, ہم تو اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے, کسی صورت نہیں کریں گے. ہر حال میں جن ڈاکٹروں کی ٹرانسفر ہوئی ان کو جانا ہے. اس لیے کہ ہم اگر اتنی مراد دیتے ہیں حکومت, تو یہ حکومت جیب سے نہیں دے رہی ہے, یہ ان غریبوں کے جیب سے پیسہ نکل رہا ہے. یہ جو بڑی بڑی تنخواہیں لوگ لے رہے ہیں, اگر ہم بھی لے رہے ہیں تو یہ وہی تنخواہیں جو ایک عام آدمی کے جیب سے آتی ہے. تو میرے خیال سے ہم سب کو اس پہ سوچنا ہوگا کہ کیا ہم نے غریب کو سرو کرنا ہے یا نہیں. کیا ہم نے جو دور دراز ڈسٹرکٹ ہیں, جو غریب ڈسٹرکٹ ہیں, کیا ہم نے وہاں پہ ہیلتھ فیسلٹیز دینی ہے کہ نہیں دینی ہے. کیا ہم نے وہاں ایجوکیشن پہنچانا ہے یا نہیں پہنچانا. اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو میرے بھائیوں, ہم نے سب نے اس پہ کنٹریبیوٹ کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں میرے یہاں کلینک چل رہا ہے, مجھے یہاں ڈسٹرب نہ کریں. اس میں ہم نے کیٹیگریز رکھی ہیں, اسپاؤس پالیسی رکھی ہے. اگر کسی کا جنمن کوئی کہے کہ جی ہمیں پولیٹیکلی ٹرانسفر کیا ہے, اس کے لیے بھی ہم نے کمیٹی بنائی ہے. آپ آئیں بتائیں کہ جو مجھے پولیٹیکلی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, اس پہ بھی ہم آپ کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ نہیں میں نے تو کہیں پشاور کے علاوہ جانا ہی نہیں ہے. تو پشاور میں تو آلریڈی ڈاکٹرز ہیں, آپ اگر نہیں جائیں گے تو سارا برڈن پشاور پہ ہی آئے گا. آپ ساؤتھ نہیں جانا چاہتے, آپ ملاکنڈ نہیں جانا چاہتے, آپ تو پھر اتنے بڑی بڑی تنخواہیں, پھر اتنے بڑے بڑی مراد. میں آپ کو ایک سیمپل سی بتاؤں کہ کوہستان کے اندر
जो डॉक्टर साहब कर रहा है, आम मेडिकल ऑफिसर, वो 1,55,000 या 60,000 ले रहा है, एक्स्ट्रा ले रहा है। और जो डॉक्टर यहाँ पे कर रहा है वो 85,000 ले रहा है तनख्वाह। तो इसका मतलब है कि उनको हमने मराद के साथ भेजा, ये नहीं कहा कि जी आप वहाँ जाए तो आप। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। मैं आम आदमी सफ़र हो रहा है इस वक्त, इसलिए मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ, हुकूमत की तरफ से, अपने वज़ीर आला साहब की तरफ से, कि प्लीज़ इसमें आपकी हड़ताल से आम आदमी सफ़र हो रहा है। आपके जो डिमांड थे वो हमने पूरे कर लिए। आपके अगर कोई और डिमांड भी है तो आप अपनी कमेटी बना लें, हम उनके साथ निगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि हमने रिफॉर्म नहीं छोड़ना, तो ये चीज़ हमारे लिए बर्दाश्त नहीं है। फिर या उनको घर जाना होगा, फिर या हमें घर जाना होगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लोगों ने हमें वोट दिया है इसीलिए कि हम उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, एजुकेशन दें, और फैसिलिटीज़ पहुँचाएँ, इंसाफ दिलाएँ। अगर हम ये नहीं कर सकते तो फिर हमारे यहाँ बैठने का जवाब नहीं बनता है। इसलिए मैं अपने तमाम बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे, उन सब से मैं अपील करता हूँ कि ये थोड़ा सा इस पे आप नज़रसानी करें। आप देखें आपका कहीं कोई डिमांड पूरा नहीं हुआ है, हम हाजिर हैं उसके लिए। लेकिन अगर बिला वजह कोई ये समझता है कि हमने प्रेशर डाल के हुकूमत को घुटने टेकने पे मजबूर करें कि जी किसी सूरत में हमने रिफॉर्म नहीं छोड़ना, तो मेरे ख्याल से काफ़ी बेरोज़गारी है। फिर बहुत सारे लोग अभी बाहर बैठे हुए हैं, तो हमें कोई इशू नहीं होगा, लेकिन हम उस पर जाना नहीं चाहते। हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं अपने तमाम, क्योंकि हमारे बच्चे हैं, डॉक्टर्स हमारे भाई हैं, हमारे बड़े हैं, और माशरे के क्रीम है। तो हम नहीं चाहते कि हम उनके साथ कोई टकराव करें, किसी किस्म का माजराई भी नहीं चाहते, क्योंकि हमारी माजराई से गरीब आदमी सफ़र हो रहा है। तो ये चीज़ गरीबों पे कंप्रोमाइज़ ना हमें करना चाहिए ना उनको करना चाहिए। तो मैं यही आपसे मेरी गुजारिश थी आपके वसातत से कि मैं ये मुकद्दस पेशा है, ये मुकद्दस फील्ड है, तो अगर इसको कोई गंदा करना चाहे चंद लोग, तो बाकी लोगों को सोचना पड़ेगा कि इतनी अच्छी रिपुटेशन है इनकी, इतने अच्छे लोग हैं, तो कम से कम उनकी वजह से वो सफ़र नहीं होना चाहिए। तो मैं आपका मशकूर हूँ। देखिए, मैं तो अभी चूँकि ऑलरेडी जो BOG है, हर हॉस्पिटल की अपनी वो है, वो उसकी इंक्वायरी कर रही है, और वो जब इंक्वायरी कर ले तो उसके बाद हम देखेंगे कि अगर किसी को शोकाज नोटिस जाना है, क्योंकि प्रॉपर तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। हम किसी के साथ इंतकामी कार्रवाई नहीं करना चाहते। मैंने इसलिए आपसे अपील की है कि हम नहीं चाहते कि माजराई करें, क्योंकि हुकूमत कमज़ोर नहीं होती है, हुकूमत के पास बड़े इख्तियारात होते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि डॉक्टरों के साथ हम ऐसा कोई रवैया इख्तियार करें। हम चाहते हैं कि बड़े अच्छी खुशउस्लूबी के साथ, ये उनका अपनी मर्जी है। मैंने आपसे कहा कि सारे डॉक्टर ऐसे नहीं हैं। यही वजह जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि थोड़े से लोगों की वजह से सारी कम्युनिटी सफ़र होती है, सारी कम्युनिटी पे दाग पड़ता है। तो इसलिए मैं इस स्टेज पर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो इंक्वायरी होगी उसके बाद जो भी फाइंडिंग्स होंगे, फैक्ट फाइंडिंग्स होंगे, वो आपके साथ शायद शेयर भी कर लें, और अगर ज़रूरत पड़ी तो एक्शन भी होगा, इसमें कोई वो नहीं होगा, लेकिन वो इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी, वो बिल्कुल फैक्ट फाइंडिंग के ऊपर होगा। देखिए, उसके लिए देखिए मैं अर्ज़ करूँ आपको, जो आपने बात की वो तो बड़ी सिंपल सी बात है ना, उसके लिए तो कमेटी बन चुकी है। वो हम किसी को ज़बरदस्ती इस तरह नहीं भेजना चाहते कि एक बंदे आई स्पेशलिस्ट हम भेजें कोई स्थान और वहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो, तो उसकी भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो कमेटी इसलिए बनी है कि जिन जिन की ट्रांसफ़र हो रही है वो खुद भी बता सकते हैं कि जी वहाँ ये फैसिलिटी नहीं है, उनको वापस भी किया जा सकता है। वो कमेटी बनी है बाकायदा, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो रही है।
لیکن اگر کسی نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے وہاں جا کے سرو ہی نہیں کرنا ہے، تو یہ آپ بتائیں، یہ فیصلہ آپ کریں، قوم کریں کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ حکومت تو صرف ڈاکٹروں کو فیسلٹیز جتنا کرنا تھا ہم نے کر لیا، جتنے میں نے آپ کے سامنے چیزیں گنوائیں، ان کی سیلری سے لے کے، ان کی تعداد سے لے کے، ان کو اکوپ کرنا ہے، سروس اسٹرکچر، جو ڈیمانڈ تھا سارا پورا کر لیا۔ اب صرف ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کوہستان میں جا کے سرو کریں، نہیں جی ہم نہیں جا رہے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں بٹاگرام میں چلے جائیں، نہیں ہم نہیں جا رہے ہیں۔ تو یہ پھر آپ بتائیں کہ اگر اس کے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو پھر اس کس زمرے میں آئے گا، کیونکہ ہم نے تو بھیجنا ہے۔ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیک لے گی اس مسئلے پہ، تو یہ بالکل ذہن سے نکال لیں۔ ہم اللہ کے فضل سے پوری طرح اس پہ ہم پرعزم ہیں۔ پوری طرح عزم ہے انشاءاللہ کہ ہم نے لوگوں کو سہولت دینی ہے، صحت کی سہولیات ہم نے پہنچانی ہے۔ یہ ہمارے ساتھ چانس ہے، اگر ہم نہیں پہنچا سکے تو اس کے بعد اللہ حافظ ان غریبوں کا، پھر تو کوئی نہیں۔ سر آپ نے بہت ٹیکنیکل پریس کانفرنس کی ہے، گورنمنٹ کا موقف پیش کیا ہے، لیکن واقعہ شروع ہوا ہے اس دن کے واقعے کے بعد، لیکن اس پہ آپ نے ایک الفاظ بھی ادا نہیں کیے۔ ابھی تک منسٹر ہیلتھ ادھر موجود نہیں ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ تو اس حوالے سے ہے، ڈاکٹروں کی ہڑتال کی ڈیمانڈ جو ہے اس حوالے سے ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ میرے خیال سے جتنے بھی ڈاکٹرز آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو او پی ڈی کی بائیکاٹ کی بات کرتے ہیں یا ایمرجنسی کی بائیکاٹ کے بعد شام کو ہی اپنی او پی ڈی میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے نقصان یہ نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتے ہیں، صرف غریبوں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ جو آپ نے بات کی نا، دیکھیں یہ میں نے سٹارٹ میں آپ سے کہا کہ کچھ روایت ہوتی ہیں ہماری۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر، اب یہاں ہماری میٹنگ ہو رہی ہے اور ایک کوئی بھی آدمی آئے 80 سال، آپ اس پہ صرف انڈے پھینکے، آپ کا کیا ڈیمانڈ تھا؟ پہلے تو مجھے وہ بتائے نا کہ ان کا کیا ڈیمانڈ تھا، جنہوں نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا اور انڈے پھینکے اس بوڑھے آدمی پہ۔ تو میں تو پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ڈیمانڈ بتا دیں کہ حکومت نے اتنا کیا جرم کیا تھا کہ اس نے اس کا ڈیمانڈ پورا نہیں کیا تھا کہ اس نے یہ انتہائی قدم اٹھایا۔ تو کیا یہ چیز الاؤ کر سکتے ہیں ہم؟ یہ کہ ہمارا یہی کلچر ہے کہ ہم باہر کسی مہمان کو یا کوئی ایسا بزرگ آدمی ہو، ہم ان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ دوسرا سیکنڈ آتا ہے نا، میں آتا ہوں اس میں۔ جب واقعہ ہوا منسٹر کو پتہ چلا، منسٹر فوراً ہاسپٹل پہنچا، انہوں نے انتظامیہ کو بلایا کہ ایسا واقعہ کیوں پیش آیا ہے اور وہ ڈاکٹر کہاں ہے، اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ ڈاکٹر جا چکا ہے۔ تو یہ منسٹر صاحب کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے انتظامیہ سے کہا کہ اس ڈاکٹر کے خلاف آپ نے ایکشن لینا ہے، کیونکہ یہ زیادتی کی ہے اور یہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا، جب میں آدھے راستے پہ پہنچا تو یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے میرے سامنے آئے، اور یہ منسٹر صاحب کے الفاظ ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ میرے سامنے آ رہا ہے تو میں اس سے بچ کے چلا جاؤں گا آرام سے، کیونکہ میں نے جو آرڈر دینا تھا وہ دے دیا تھا، میں اس سے نکل جاؤں گا، اگر اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تو میں اس سے بات نہیں کروں گا۔ وہ ڈاکٹر سامنے آئے اور ناک سے ناک ملا کے اس طرح، تو میرے خیال سے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یہ یا کوئی بھی اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک منسٹر، ایک ملازم جو ہے سرکاری، وہ آ کے اس کے ناک ملا اور اس طرح اس کو کرے؟ تو یہ میرے خیال سے یہ ایکسپیکٹ آپ نہیں کر سکتے کہ وہ کہے گا اچھا چلو خیر آپ مجھے ایک دھکا اور بھی دے دو۔ یہ ہر ایک سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے۔ نہیں، یہ نہیں، وہ تو جو دیکھیں جب بعد میں جب اس طرح ہوتا ہے نا، ہاتھاپائی ہوتی ہے، کوئی بچاتا ہے کوئی، یہ تو جو وہ تو منسٹر خود بھی زخمی ہوا تھا، لیکن یہ اس پہ میں نہیں جانا چاہتا۔ اب اس کا کیا آپ مجھے بتائیں؟ ٹھیک ہے، دیکھو
وہ بات اپنی جگہ, وہ تو پھر جب لڑائی ہوتی ہے جو زورور ہوتا ہے نا پھر وہی جیتتا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کی ضرورت تھی کہ ایک آدمی, آپ نے انڈے بھی پھینکے اندر اور بعد میں آپ آ کے منسٹر کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں, تو آپ مجھے بتائیں جسٹیفیکیشن تو بتائیں نا. اس کے بعد پھر بات کی بات آتی ہے کہ کس کا حوصلہ کتنا ہے کس کا نہیں ہے. یہ تو دیکھیں نا, ایک آدمی اس کے بعد جو ویڈیو وائرل ہوئی وہ بار بار یہ کہتا رہا حشام میں تیرے ساتھ دیکھوں گا. یار تم ڈاکٹر ہو یا کیا ہو؟ آپ کا کوئی ڈیمانڈ ہے, آپ کا کوئی ڈیمانڈ ہے تو آپ ڈیمانڈ تو کرتے ہیں نا پہلے. آپ کا کوئی ڈیمانڈ نہیں آیا ہے. یہ تو دیکھیں پولیٹیکل چیزیں ہوتی ہیں, اس کے اپنے ایشوز ہیں پوسٹنگ ٹرانسفر کے. یہ صرف پروموشن کا ایشو تھا اس کا. اب پروموشن دیتی ہے بی او جی, ان کا اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے ہر ہاسپٹل کا. آپ کے پروموشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ منسٹر پہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, آپ ایک بزرگ آدمی پہ بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں پرسنل اس کے لیے. تو پہلے تو اس کو جسٹیفائی کرے کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی, بعد میں پھر دیکھا جائے گا. یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ جی یہ تو منسٹر تھا اس لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ روایت ہے اپنے ہر جگہ کی, اس طرح ہو نہیں سکتا ہے. آپ کسی کو اس پہ مجبور نہیں کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو گالیاں دوں آپ مجھے سامنے ویسے ہنستے رہے. دیکھو دنیا بھی دیکھتی ہے, آپ نے ایڈمنسٹریشن بھی چلانا ہوتا ہے, آپ نے بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اتنے بڑے انتظامیہ کو چلانے کے لیے آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کو کوئی گالی بھی دے, آپ کو کوئی دھکا بھی دے اور آپ کھڑے رہیں وہاں پہ. تو پہلے تو یہ کہ آپ مجھے کوئی بھی بتا دے, کوئی ڈاکٹر آ کے بتا دے کہ اس کی یہ جسٹیفیکیشن تھی, اس لیے اس نے انڈے بھی مارے, اس لیے اس نے منسٹر کے ساتھ بدتمیزی بھی کی. میرے بھائی انکوائری آرڈر ہو چکی ہے, انکوائری آ جائے گی, پتہ چل جائے گا. میں تو آپ سے دیکھو, یہ تو ہر جگہ اس طرح کی ہو سکتی ہے نا کہ آپ جو ظلم کرتا ہے, جو زیادتی کرتا ہے نا, یہ سب کو پتہ ہے. اب میں نے آپ کو جو بتائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہوا اسی طرح ہی ہے. اگر آپ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں تو پھر آگے بات ہو سکتی ہے. اگر آپ کہیں کہ نہیں اس نے بالکل ٹھیک کیا, انڈے بھی صحیح مارے, منسٹر کے ساتھ بدتمیزی بھی صحیح کی, پھر اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن اگر پہلے ایک چیز جسٹیفائی نہیں ہے, اس نے جو حرکت کی ہے ایک پڑھے لکھے نے, تو اس کا تو وہ کسی اور طرح چیز کو لے جانا چاہتا ہے. دیکھیں اسی رات کو جتنے پولیٹیکل لوگ تھے فارغ جو بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سارے وہاں پہنچ گئے کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں. بھائی آپ کس لیے ساتھ ہیں؟ کیا ہم کوئی جرم ہوا ہے, کیا ہوا ہے؟ مطلب ایک وہ کہتے ہیں ہم او پی ڈی بند کر رہے ہیں, ایمرجنسی بند کر رہے ہیں, تو آپ پوچھیں تو صحیح نا کہ آپ کیوں بند کر رہے ہیں, آپ کے ساتھ کیا ظلم ہوا ہے؟ یہ جو حرکت ہوئی ہے, ایک بندہ حرکت کرتا ہے, ایک بندے کی وجہ سے آپ پورے کمیونٹی کو سزا دیں گے. یہ میرے خیال سے اگر ایک عام آدمی بھی ہو نا تو وہ بھی یہ برداشت نہیں کرے گا. جو کچھ ہوا ہے, آپ کے دفتر میں کوئی آ کے آپ کے دفتر میں کسی مہمان کی بےزتی ہو اور آپ پوچھے بھی نہ ان سے, اور آپ پوچھیں تو آگے سے وہ آپ پہ بھی حملہ کرے, تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں یہ میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو کچھ ہوا وہ اس کی انکوائری ہو رہی ہے. لیکن میں جو ڈاکٹر صاحبان ہیں میں ان سے اپیل کروں گا کہ آپ کے تمام ڈیمانڈز ہم نے مان لیے. اگر آپ صرف اس چیز پہ اڑے کہ ہم نے پوسٹنگ ٹرانسفر نہیں ماننی تو اس پہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. یہ آخری وہ ہے ہماری. شوکت صاحب میرے اچھا دیکھیے, میں آپ کو عرض کروں کہ اس واقعے سے پہلے جو ان کی لاسٹ ٹائم ایجوٹیشن ہو رہی تھی اسمبلی کے باہر, تو ان کے لیڈرز کے ساتھ میری بات ہو گئی ایز اے سیکرٹری, اور ان کے کہنے پہ جو میرے پاس سب کچھ ریکارڈ موجود ہے, جو انہوں نے مجھے نام دیے ہیں وہ کمیٹی ہم نے کانسٹیٹیوٹ کی ان کی سارے مطالبات کو ڈسکس کرنے کے لیے. اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن بھی صبح ان کے لیڈر سے میری بات ہوئی تھی کہ آپ مجھے ٹائم دے دیں, ہم تیار ہیں یہاں آ کے تاکہ آپ کے ڈی ایچ اے اور آر ایچ اے کا ڈرافٹ ہم بیچ میں رکھ لیں گے, اس کو شک بائی شک ہم ڈسکس کر لیں گے, اور آپ کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہوئی ہے اس کے لیے بھی ریڈریسل کمیٹی بنی اور ہمیں 15-20 اپلیکیشن ابھی تک آئی ہوئی ہے, اگلے ہفتے ہم اس کی میٹنگ بھی بلا رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ آر ایچ اے اور ڈی ایچ اے کا ڈرافٹ جو ہے وہ ہم نے سیکرٹ رکھا ہوا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے وہ اسمبلی میں جائے گا, اور ونس ایک چیز اسمبلی میں پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے بھی اوپن ہوگا, ان کے لیے بھی اوپن ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز کے لیے بھی اوپن ہوگا, اور اس پہ اوپن ڈیبیٹ ہوگا اسمبلی کے اندر. تو ایک چیز ابھی اسمبلی میں گئی نہیں ہے, ابھی ٹیبل ہی نہیں ہوئی, اور اس کو ہم اوپن کریں
वहाँ चला जाए, उस ओपन भी हो जाएगा। और फिर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसके बावजूद भी उनको हमने कहा था कि आप असेंबली में पहुंचने से पहले आप अपने नुमाइंदों को भेज दें, जो आप लोगों ने हमें नाम दिए थे, हम बैठ कर उन पर बात कर लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हमने इसको सीक्रेट रहे, उनसे हम बात करने के लिए हर वक्त से तैयार हैं। साहब, ये आपको याद होगा 95 में भी इस किस्म का वाक़या हुआ था। वो इस वक्त सरदार मेहताब साहब इधर गुजराला थे, इसने ये जिम्मेदारी आपको दी थी, शायद आपको याद होगा, आप फेब्रुअरी और जनवरी के सदस्य थे। इन्होंने कहा कि साथ ही उसके साथ जाके मुज़ाकरात करें, और वो मेरे ख्याल में मुझे याद है वो 100% कामयाब मुज़ाकरात हुए। नहीं तो हम आपको क्यों आगे नहीं आ रहे? मैं तो आपको ऑफर करता हूँ कि आप जाके मुज़ाकरात करें। मैं भी आपको ऑफर करता हूँ। हम तो देखें, हम तो इधर से भी कोई पूछ रहा था मैडम यो मिनट इसको आप लग दगाओ का सुपोनो थोड़ा सा माइक कर दे। जी जी जी, ये बताएं कि जो इसके जब हॉस्पिटल आता है इस वाक़ये के बाद, वो असले के साथ आता है, आप क्या समझते हैं कि ये गैर कानूनी जुर्म है? इस सवाल से क्या कहेंगे? मेरी बात सुने, असला ये जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना पुलिस वाले, तो इनको तो आप नहीं रोक सकते, या इनको आप, कोई प्राइवेट तो नहीं है कि वो प्राइवेट गनमैन वो अपने साथ फिर आता था, पुलिस वाले होते हैं, और इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। सर, आप लोगों के अपने तहकीक साहब की कुछ लोगों का जो है ट्रांसफर हुई है यहाँ पे, जैसे कोई काम से डॉक्टर सरताज की हुई है, इसी तरह आपके और भी डॉक्टर हैं, 2-3 बंदों की हुई है, उनको कोस्तान से बुला के आपने यहाँ पे बिठाया हुआ है। कुछ डीजी साहब के साथ कुछ लोग ऐसे हैं जो नशहरा से आए हुए हैं, इस तरह। तो ये सारे जब डोमिसाइल की बुनियाद पर आप लोग कर रहे हैं, तो ये डोमिसाइल की बुनियाद पर तहकीक इंसाफ के भी उन जो है लोग, उनको भी वापस भेजें, और लोगों ये सेक्रेटरी साहब जवाब दे दे, मुझे तो नहीं पता है इस तरह। देखिए मैडम, मैं एक बात आपको बता दूं कि इस पोस्टिंग ट्रांसफ़र में तहरीक इंसाफ के जो IDF के लोग हैं उनकी भी ट्रांसफ़र हुई। जैसे मैं एक मिसाल आपको दे दूंगा, कामरान दुरानी हैं जो कि इनका सूबाई सदर है और लेडी हॉस्पिटल में काम कर रहा था, एंड ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड टू DHQ चारसदा। इसी तरह कुछ हमारे हेल्थ के अंदर लोग हैं जिसमें मिनिस्टर हेल्थ के अपने भी रिलेटिव्स हैं जिनके पोस्टिंग ट्रांसफ़र हो चुकी हैं, और हम आपके साथ वो नाम शेयर भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है हम सारे तो हमें याद नहीं है। जहाँ तक आपने दूसरी बात की ताज और कोई बात की, तो ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इंतज़ामी सीटों पे बैठे हुए हैं। जैसे DG हेल्थ की आपने बात की, तो DG हेल्थ के साथ ज़ाहिर डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टें होती हैं जिस पे वो लोग बैठे हुए हैं। मैनेजमेंट कैडर के लोग हैं या जनरल कैडर के लोग हैं, लेकिन वो बैठे हुए हैं। तो अब जो इंतज़ामी जगहों पे लोग बैठे होते हैं वो डेफिनेटली इंतजामी बुनियादों पे अगर वहाँ पे जगह खाली होंगी या होगा तो हम भेजेंगे। ये जो हम पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि जिन्होंने एक स्पेसिफिक फील्ड में स्पेशलाइजेशन की हुई है और वो किसी ऐसी जगह बैठे हुए हैं कि जहाँ पे इनकी अफदियत नहीं है, और एक जगह पे जहाँ पे स्पेशलाइजेशन वो स्पेशलिटी मौजूद है, या कोई MO है जो कि यहाँ पे लेडी रीडिंग या के TH में बैठा हुआ है और वहाँ पे एक BHO खाली है तो हमने वहाँ भेज दिया। लेकिन आपको अगेन मैं ये कह दूँ कि कोई भी पॉलिटिकल बेस पे, ज़ाहिर सेक्रेटरी पॉलिटिकल नहीं होते, DG पॉलिटिकल नहीं होते, वी आर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और जो एक पॉलिसी होती है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर कोई भी इस किस्म की पोस्टिंग हुई है जो कि कोई बंदा कहे कि इसके साथ विक्टिमाइजेशन हुई है, ये पॉलिटिकल बेस पे हुआ है, बिल्कुल आप लोगों के पास, हमारे पास भी नहीं, आप लोग चूँकि मुआशरे के माउथ एंड ईयर दोनों होते हैं, आप लोगों के पास आ जाए, आप हमारे पास ले और हमें बता दें, हम उसको रिडर्स करेंगे। हो सकता है कोई इस तरह हुई हो लेकिन हम उसको अजाला करेंगे। चलो बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। देखिए वो एक तो आपने कहा कि लाजिमी एक्ट जो है वो इनफील्ड था कई सालों से, लेकिन प्रैक्टिकली उसको इन्वोक करने का एक तरीका होता है और वो 3 महीनों के लिए होता है, और वो हमने अभी रिसेंटली किया हुआ है, तकरीबन कोई 2 हफ्ते हो गए कि कर लिया है हमने। तो डेफिनेटली अब उसके तहत जब जिस तरह मिनिस्टर साहब ने बात की, हुकूमत का काम ये होता है, क्योंकि हुकूमत का काम होता है मुआशरे एक स्टेबिलिटी लाना और एक प्रॉपर तरीके से उस मुआशरे को चलाना। तो हद्दुल-इम्कान कोशिश हम यही करते हैं कि ये सारी जो सिचुएशन बनी है और जो कुछ भी है ये नेगोशिएशन से और प्रॉपर तरीके से हल हो जाए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जैसे मिनिस्टर साहब ने कह दिया कि अगर कुछ भी ना बना तो वो जो एक्ट है वो अभी इन्वोक किया हुआ है हमने 3 मंथ्स के लिए, और लिस्टें भी हमारे पास पड़ी हुई है कि जो लोग भी फसाद कर रहे हैं, जैसे पहले भी हमारे भाई ने फसादियों का नाम
के अफसर क्या कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, लेकिन ये उस वक्त कि वो कुछ भी ना माने, हम उनको मौके दे रहे हैं, उसके बाद ये होगा। जी सर। ये है कि ये जो वाक़या था ना केटलिश में, आपको पता है कि सुबह 10 बजे से ड्रामा चल रहा था और लोगों को पता था, वहाँ पे रिटायर्ड कर्नल भी है, सिक्योरिटी इंचार्ज है, पुलिस वाले भी हैं, तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब ये लोग समझते हैं वहाँ पे कि इंतजामिया या तो गफलत की या जो वहाँ पे इंतजामिया है इनकम्पिटेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर वो अंदर बैठी थी जब ये बंद आ गया। अच्छा, अब डॉक्टर्स के सारे मैसेज आ रहे हैं, आपने खुद कहा कि अच्छे लोग भी हैं और आपके राइट साहब में भी 2 डॉक्टर साहिबान बैठे हैं। तो अब ये है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि वो डिलीवर करे, वो आए, वो पीठ में बैठे, ओटी जाए, लेकिन उनको सिक्योरिटी नहीं है। वो आज जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर्स थे, उन्होंने ज़बरदस्ती उनको उठाया। अब हुकूमत क्या कर रही है? जो लोग वाकई इनका साथ नहीं दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो डिलीवर करे, तो हुकूमत क्या कर रही है अस्पतालों में? अच्छा, ये जो पर्सनल इशू था डॉक्टर सऊदी साहब का, और उन्होंने बना दिया पूरे सूबे के डॉक्टर्स का मसला। अब पेशावर से लेकर डी खान और शामिल तक सब लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ज़ाती इशू को उन्होंने पूरे सूबे का इशू बनाया है। एक तो ये। अच्छा, दूसरा आपने बात की कि हमने कमेटी बनाई है। अभी तक तो सरकार ने कमेटी बनाई है, ऐलान किया है, कमेटी के नाम सामने नहीं आए। जो कमेटी गेट में बनी है, लोग समझते हैं कि वो सारे उनके साथ हैं, डॉक्टर बिल्कुल स्टेबल हैं और वो बिल्कुल जो आपने खुद कहा कि जो सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं लोग जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, तो आप नहीं समझते कि ये स्प्रेड कर रहे हैं इस इशू को? देखिए, पहली बात तो ये कि चूंकि वो बीओजी है, वो जितने हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ बीओजी है, हम चाहते हैं कि वो खुद ही उस पर फैसला करें, क्योंकि हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहते हैं, ना हम कोई प्रेशराइज करना चाहते हैं। जो हकीकत है वो सामने आ जाए, चाहे उनको सपोर्ट करे जो भी है, लेकिन हकीकत तो सामने आएगी ना, जो भी है। तो दूसरा आपने कहा कि इंतज़ामिया की कमज़ोरी, सिक्योरिटी कमज़ोरी, यही चीज़ें हमने देखनी है कि साजिश कहाँ से हुई है और एक मामूली सा इशू जो पूरे सूबे का इशू कैसे बन गया। तो इसीलिए जो आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जो मेरे साथ लोग बैठे हैं, इसीलिए हम अपील कर रहे हैं, क्योंकि कोहिस्तान, शांगला, बुनेर, वहाँ पे लोगों को बैठे पता नहीं है, वो कहते हैं बस डॉक्टर के साथ कहीं जाती हुई है, डॉक्टर का हकीकत तो उनको नहीं पता है कि इशू क्या है, कि उस डॉक्टर ने हरकत क्या की है। तो ये इसलिए मैं तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं सूबे के, उन सबसे अपील करता हूँ कि बहुत सारे, मेरे ख्याल से वाहिद गवर्नमेंट है जिसने जितने बड़े बड़े मुतालबे थे वो तस्लीम किए हैं। और अभी भी हम कह रहे हैं कि जी अगर पोस्टिंग ट्रांसफ़र का जो फार्मूला बना है उसमें हमने स्पाउस पॉलिसी रखी है, उसमें ये जो आपने पिन पॉइंट किया पॉलिटिकल, उसका भी हमने रखा है, सारे रिडर्सल उसका मौजूद है। तो उससे लोग फ़ायदा उठाए, बजाय इसके कि वो रुकावट बनने की कोशिश करे। एक आदमी उसकी प्रमोशन नहीं हुई है, अब मुझे तो नहीं पता है कि उसकी प्रमोशन कहाँ रुकी हुई है, या आम आदमी को तो नहीं पता है। हो सकता है कि उसकी प्रमोशन का कोई इशू हो, उसमें उसके साथ किसी क्या ज्यादती हो सकती है, हमें तो नाम भी नहीं पता था उसका। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि पर्सनल इशू पे उसने इशू बना दिया है। तो ये अब मीडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बनता है इसमें। हम देखें, हम तो जब भी लड़ाई होती है तो दोनों फरीक कहते हैं कि हम ठीक हैं, उसमें से कोई फरीक ये नहीं कहता है कि जी हम गलती मेरी है। इसलिए इसमें जो मेन रोल है वो अब मीडिया का था कि क्या फैसला करना है कि हमने इन रिफॉर्म से अमल करना है कि सिर्फ रिफॉर्म बना के हम फाइलों में बंद कर दें, या गरीबों को कोई फैसिलिटीज़ देनी है या नहीं देनी है। तो ये अब लोग, मेरे ख्याल से लोग खुद घेराव करेंगे, अब इन डॉक्टरों के घरों का घेराव करेंगे। जिस तरीके से वो कर रहे हैं ओपीडीओं को ज़बरदस्ती, हम बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ देंगे। हम कल से इंशाअल्लाह ताला, बल्कि आज शाम से इस पर वो कर रहे हैं कि जिन जिन डॉक्टरों ने अगर बिला वजह वो ज़बरदस्ती, आपने हड़ताल पे जाना है, जिसने जाना जाए, लेकिन अगर दूसरों पे हाथ डाल के दूसरों को मना करेंगे तो उसमें हम सख्त एक्शन लेंगे, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। नहीं, मैंने तो अर्ज़ किया ना, जिसने हड़ताल करनी है, देखें जिसने हड़ताल करनी है, मैंने आपसे अर्ज़ किया कि देखें हमने आज भी ओपीडी चलाई है, ठीक है, थोड़े बहुत चलिए जी 60 to 70% पेशेंट चलाइए, लेकिन दूसरे कमरों में चलाइए। बिल्कुल। और ये इंशाअल्लाह ताला मैं आपको गारंटी करता हूँ कि इसके लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं। गरीबों को हम सफ़र नहीं होने देंगे। अगर किसी ने सियासत करनी है तो इस्तीफ़ा दे के सियासत मैदान में आ जाए, अगर नौकरी करनी है तो नौकरी देखें। ये हम सब आज जो बैठे हैं ना, मैं तनख्वाह ले रहा हूँ, हम जितने भी सरकारी लोग तनख्वाह ले रहे हैं, ये इन गरीबों के पैसों से, जेबों से आता है।
इस तरह नहीं हो सकता कि हम यहाँ पे मज़े करें और गरीब सफ़र हो। इस पे कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हर सूरत में हम यकीनी बनाएंगे इंशाल्लाह कि ओपीडी भी खुले। जिसने हड़ताल करनी हो कर, हम ज़बरदस्ती नहीं लाएंगे उनको, लेकिन ये हक किसी को नहीं दे सकते कि कोई ओपीडी करना चाहे और उससे कहें कि जी आप नहीं करेंगे। हुकूमत का कानून है कि उसमें आपने अभी पिछले टेन्यू में एक कानून लेके आए थे कि डोमिसाइल की बुनियाद पर टीचर्स और उस्ताद का जो है ना वो जो है उनकी तैनाती होगी। एक तो वो कानून है, दूसरा पीजीएमआई का है, वो भी आपका जो है कि वो भी है डोमिसाइल की बुनियाद पे। तो फिर अभी आपके ऑलरेडी मेडिकल ऑफिसर्स की तादाद जो है आपको पता होना चाहिए कि आपकी 55% हो गई है, यानी जो पिछला आपका अपना 70% आपका रिकॉर्ड है उससे भी कम हो गई है। तो ये सूरत हाल में जो आप अभी जो हो रही है आप कह रहे हैं वो तो बिल्कुल आपकी अपनी पॉलिसी से बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, देखिए आपकी क्वेश्चन की जहाँ तक मुझे समझ आई है वो आप यह कहना चाहते हैं कि डॉक्टरों की तादाद जो है वो घट गई है बढ़ने की बजाय। एक तो घट गई है, आप लोग नए नहीं ले रहे, हाँ। ऑलरेडी यही है ना। दूसरा ये है कि वो ऑलरेडी आपकी अपनी पॉलिसियां हैं जो डोमिसाइल की बुनियाद पर होगी, वो डॉक्टर्स भी तो लेना नहीं, तो डेफिनेटली यही तो हम कह रहे हैं ना कि एक पॉलिसी है जो कि डोमिसाइल बेस्ड है, और वो यही है कि हर एक डॉक्टर जो है वो अपने एरिया में 2 साल तक सर्व करेगा, और इसी को हम इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। दूसरी बात जो आपने बात की डॉक्टरों की कमी की, तो हम यही एक्सरसाइज तो हमने शुरू की है जो जिस पे ये लोग हड़ताल पे गए। हम यही कह रहे हैं कि एक फर्स्ट स्टेप हमारा यही था कि हम रेशनलाइजेशन करें अपने अपने डोमिसाइल बेस पे उन जगहों पे जहां डॉक्टर नहीं है हम भेज दें। दूसरी हमने ये की है कि वो जो वैकेंट सीटें हैं वो हमने आइडेंटिफाई की हैं, और हमारा यही प्रोग्राम है कि नेक्स्ट स्टेप में हम उस पर एडहाक पे ले सकते हैं अंडर द एमओ एक्ट फॉर सर्टेन पीरियड। तो नेक्स्ट पीरियड स्टेप हमारा यही है कि हम उस पर एडहाक पे लेंगे, जो हमारे पास जगह खाली रह जाएगी डेफिनेटली हम उसको फिल करेंगे। दिस इज व्हाट जो हमारे प्लान में है। देखिए, पहले तो मैं अपील करता हूँ, इसीलिए आज बैठा हूँ और आपके तवसत से करता हूँ कि गरीब आदमियों को मज़ीद उनके साथ और जुल्म ना किया जाए। गरीब बड़े दूर दराज से लोग आते हैं, बड़ी उम्मीदें लेकर आते हैं कि जी बड़े हॉस्पिटल में हम जाते हैं, तो एक तो आप उनके साथ ये ज़्यादती कर रहे हैं, दूसरा खुद भी नहीं जा रहे हैं उन इलाकों में जहाँ वो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हम पहले मैं अपील करना चाहता हूँ, उसके बाद शाम तक हम देखेंगे, ना हुआ तो हुकूमत कमज़ोर नहीं है, इंशाल्लाह लाएमल तय कर लेंगे।